اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے مغفرت فرمانے والے، اے رحم فرمانے والے، تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو معاف فرما دے۔ جناب نعمت افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ اپنے پسندیدہ چینل ARYQ-TV پہ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور یہ خصوصی جو سیگمنٹ ہے یہ ہے جناب طبقہ نسواں کے لیے، طبقہ خواتین کے لیے، اور اس کا سرنامہ ہے اسلام اور خواتین، اور ہم کہہ رہے ہیں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آج عشرۂ رحمت کا الحمدللہ پہلا جمعہ ہے، جمعۃ المبارک ہے، سید الایام ہے۔ آج ہم کیا بات کریں گے؟ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ جہاں قبلے کا موضوع طے ہو گیا اس کے فوراً بعد کہ فاستبقوا الخیرات، یعنی اب جناب نیکی کے کاموں میں سبقت حاصل کرو، آگے نکل جاؤ، اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے بھی ہمیں نیکیوں میں سبقت لینا، یعنی اگر کہیں مقابلہ کرنا ہے تو از روئے قرآن و حدیث ہمیں نیکی کے کاموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت کے کاموں میں، بندگان خدا کی مدد کے کاموں میں، امداد کے کاموں میں سبقت لے کے جانا ہے اور آگے بڑھنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ اور جناب خواتین چونکہ مقابلہ بازی تھوڑی زیادہ کرتی ہیں تو آج اس پہ بات ہونی ہے کہ نیکی اور اس کا حکم کیا ہے، نیکی اور نیک نیتی سے کیا مراد ہے، اس کی حقیقی جو حیثیت ہے، اس کی جو مقصدیت ہے، اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کس طرح رہنما ہے۔ آج جو اسکالر میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، معاف کیجیے گا، ماشاءاللہ جداگانہ اسلوب رکھتی ہیں، ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ محترمہ زرمینہ خاکوی ہمارے ساتھ ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور رمضان المبارک ہے، ہم آپ کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مبارک، تھینک یو ندا، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ جناب۔ آج ہماری جو ثنا خواں بہن ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ بہت جوش کے ساتھ، جذب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ثنا خوانی کرتی ہیں اور ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ محترمہ سعدیہ اقبال، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب ماشاءاللہ آج جمعے کا مبارک دن ہے اور عشرۂ رحمت ہے، افطار ٹرانسمیشن ہے، اسلام اور خواتین اور ہماری بہن سعدیہ۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت آواز میں حمدیہ کلام سے آغاز ہو۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں پہ لکھ دینا میرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ میری آنے
در آئے تیرا در دیکھے تیرے در آئے تیرا در دیکھے اسباب ہون کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف سبحان اللہ اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ، سبحان اللہ. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے سعدیہ، خوش رہیے، سلامت رہیے. بہت خوبصورت آغاز آپ کی جانب سے. زرمینہ آپ کی سمت آئیں گے، ہماری پیاری سی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. زرمینہ، ہر اچھا کام نیکی ہے. میری بہنیں، وہ لیڈیز جو ہمیں ARYQTV کے اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں، انہیں کیا پیغام دو گی کہ نیکی کا حکم قرآن کریم میں کس طرح سے آیا ہے، احادیث کس طرح رہنما ہیں ہمارے لیے، اور پھر اس کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک یقیناً بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وہ اچھا عمل جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کامل پر مکمل عمل پیرا ہوتے ہوئے اور مکمل ایمان کے ساتھ، اس کو نیک عمل یعنی عمل صالحہ کہا جاتا ہے. اب قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، تاکید فرمائی گئی ہے. یہاں میں اختصار کے ساتھ چند ایک آیات کا مفہوم کوٹ کرنا چاہوں گی. سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں فرمایا گیا، مفہوم آیت ہے کہ تم نیکی کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سورہ انعام آیت 160 کا مفہوم آیت ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آتے ہو تو اللہ پاک تمہیں 10 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. اس طرح سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ تم اللہ کے حضور نیکیاں اختیار کرو، تم میں سے ایسے کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. پھر جیسے آپ نے بھی فرمایا اپنے انٹرو میں کہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو. دین ایک اور بہت ہی پیاری آیت مبارکہ کا مفہوم ہے جو پرسنلی مجھے بہت زیادہ محبوب ہے کہ نیکی کے کاموں میں مرد اور خواتین، مومن مرد اور مومن خواتین ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور نیکیوں کے رستے کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو ہم سب جانتے ہیں کسی روتے ہوئے کو ہنسانا، گرتے ہوئے کو اٹھانا، کسی کی دل جوئی کرنا، رستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، مسجد کے تعمیرات کے کار خیر میں حصہ لینا، کسی کو اچھی کتاب تحفتاً دے دینا، کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا، کیونکہ از ہزار کعبہ یک دل بہتر از، اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اور یہ نیکی کی سعادت جب ہمیں ملتی ہے تو یقیناً ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا بات. اسی طرح سے احادیث مبارکہ کی روح سے یہاں میں ایڈ ان کرنا چاہوں گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم ہے کہ میری امت خیر پر قائم رہے گی جب تک اس میں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے موجود ہوں گے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مفہوم حدیث ہے کہ جو نیکی کی بات کرتا ہے دراصل وہ نیکی کرنے والے کی ہی طرح ہے، اور جو نیکی کی باتیں کرتا ہے اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے. اور اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. ندا، واقعی اصل نیکی تو وہ ہوتی ہے جس کو ہم معمولی سمجھ کر کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو اٹس اپ ٹو اس کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत का ये कमाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक वर्क और उनकी ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ एक एक हर्फ हमारे लिए बेहतरीन गाइडलाइन है जो हमारे दीन और दुनिया को संवार देता है। और नेता, जब हमारी दीन और दुनिया संवर जाती है तो आखिरत की कुंजी खुद ब खुद हमारे हाथ में आ जाती है और करम की वो बरसात अता होती है। जब हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवे कामिल पर अमल करते हुए नेकियां कमाते हैं, अपने रब को मनाने की कोशिश करते हैं, तो बेशक करम की बरसात होती रहेगी जब तक उनकी बात होती रहेगी। और बना लो दिल में उनका घर महमूद, फिर हम वक्त मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह, क्या प्यारी बात है, अल्लाह अकबर, माशा अल्लाह। खुश रहिए, सलामत रहिए जनाब। इस्लाम और ख़वातीन में आज जो ख़वातीन का जो तबका है, जो मेरी प्यारी बहनें हैं जो इस्लाम और ख़वातीन देख रही हैं, उनसे बड़ी प्यारी सी गुजारिशात हैं हमारी, और वो ये हैं कि जनाब नेकी कीजिए, नेकी का हुक्म दीजिए। और कुंतुम खैर उम्मा वाली जो बात है ना, कि तुम इसीलिए बेहतरीन उम्मत हो कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक ले रहे हैं, दुरूद पढ़ते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करमी व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब, इस्लाम और ख़वातीन में आज बात हो रही है नेकी और नेक नियति के ताल्लुक़ से। और मुझे ये बताइए कि नेकी के अजर के ताल्लुक़ से, इसके सवाब के ताल्लुक़ से, इसकी मकसदियत के ताल्लुक़ से, इसके अहकामात के ताल्लुक़ से आज हम बात करें। क्या मुआशरती इसके फ़वाइद हैं? फिर बंदा मोमिन की ज़िंदगी पे अगर वो नेकियां करता है और सरापा नेकी बन जाता है तो क्या पॉजिटिव असरात मरतब होते हैं? शुक्रिया निदा। इससे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि नेकी है क्या, क्योंकि लुगत के अतबार से देखिए कि नेकी के जो मीनिंग्स हैं वो हैं भलाई, खूबी, उम्दगी, कार खैर और एहसान। और नेकी की रूह दरअसल अल्लाह ताला की मोहब्बत है। जो नेकोकार शख्स होता है वो अल्लाह ताला का हुक्म मानता है और रज़ाए इलाही के मुकाबले में उसे कोई चीज़ अजीज़ तर नहीं होती। नेकी की हकीकत ये है कि नेकी दरअसल वो है जो हमारे नामा अमाल में अच्छाई के रजिस्टर में दर्ज की जाए और क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक हमें उसका अज्र सवाब भी अता करे। सूरह बकरा की आयत नंबर 177 का मफ़हूम है, बहुत जामे और खूबसूरत आयत है जिसमें हमें नेकी की हकीकत के हवाले से बेसिकली तालीम दी गई कि नेकी ये नहीं है फ़कत कि तुम अपना रुख मशरिक और मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि असल नेकी तो ईमान लाना है। नेकी करने वाला शख्स ईमान लाता है अल्लाह पर, किताबों पर, अम्बिया रुसल पर, मलाइका पर, उसके बाद मामलात और हुकूकुल इबाद का जिक्र है कि जो नेकी करने वाला शख्स है वो नमाज कायम करता है, ज़कात अदा करता है, वो ईफ़ाए अहद करने वाले लोग होते हैं, नेकोकार अशख़ास जो होते हैं। फिर वो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का एहतमाम करते हैं, मुसाफिरों पे ख़र्च करते हैं, बेगुनाह कैदियों को और गर्दनें आज़ाद करने में वो ख़र्च करते हैं, यानी जो बेगुनाह कैदी हैं उनको आज़ाद करने में अपना माल सर्फ करते हैं, यतीमों, बेवाओं और मसाकीन पर। और सिचुएशन ख्वाह कोई भी हो वो सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं देते। तो फरमाया गया मफ़हूम आयत है कि यही सच्चे हैं, सच कहने वाले भी हैं और हकीकी नेकियां कमाने वाले भी यही लोग हैं, और नेकी की असल हकीकत को पाकर तकवा की मंजिल पर फाइज होने वाले भी यही लोग हैं। अब चूँकि नेकी का दायरा कार बहुत ज़्यादा वसी है तो इख्तिसार के साथ यहाँ मैं कोट करना चाहूँगी कि वालिदैन के साथ उसने सुलूक सूरह निसा में बहुत बड़ी नेकी करार दिया गया। और जब हमारे वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तब भी वो हमारे लिए नेकियों का दरवाज़ा खोल जाते हैं, क्योंकि जब हम उनके रिश्तेदारों के साथ, अहबाब के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो तब भी हमें अजर सवाब मिलता है और हमारा हुस्ने नीयत में, हुस्ने अमल में वो चीज़ काउंट होती है। फिर हमारे बहन भाई हैं, फिर माशरे में रहने वाले दूसरे अफराद हैं, फिर हमारे रिश्तेदार हैं, फिर हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम उनकी इज्जत करते हैं और उसमें बुखल से काम नहीं लेते, क्योंकि सूरह आल इमरान की एक आया मुबारका का बड़ा खूबसूरत मफहूम है कि तुम नेकी के आला दर्जे को उस वक्त तक नहीं पा सकते हो जब तक तुम अपनी वो चीज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कुर्बान न कर दो जो तुमको अजीज़ तर है। अब जाहिर है कभी कोई ऐसी बात भी हो जाती है कि तबीयत पे गिरां गुजरती है, हम थोड़ा अपसेट हो जाते हैं या हमें खुदा न खास्ता गुस्सा आ जाता है, उस वक्त सब्र और ज़ब्त का जो हम दामन थाम लेते हैं वो भी नेकी में ही काउंट होता है। आपने बात की इसके फ़वाइद के हवाले से, सूरह नहल में फरमाया गया कि बेशक उनके लिए अजर सवाब है उन मर्द और ख़वातीन के लिए जो नेकी करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, तो उनके लिए बेपनाह अजर सवाब है। उनको पाकीज़ा और तैयब ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। फिर सूरह अहज़ाब में फरमाया गया कि उनके लिए बेपनाह अजर अजीम है। इसी तरह से सूरह जासिया में फरमाया गया कि नेकी का बदला सिवाय नेकी के नेकी तुम्हारी नेकी तुम ही को लौट कर आएगी। और एक और
सूरह मुबारका सूरह रहमान में फरमाया गया कि नेकी का बदला सिवाय नेकी के और क्या हो सकता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नेकी दरअसल हमारी अपनी ज़ात के लिए है, हमारी ज़ात को फ़ायदा बख्शने वाली है, हमारी ज़ात के लिए नफ़ा बख्शी का अहतमाम करने वाली है। क्योंकि जब हम नेकी करते हैं निदा, तो हमारे दिल में अल्लाह ताला की खशियत पैदा होती है, हमें खैर और शर की तमीज़ आ जाती है, हमें हर वक्त ये खूबसूरत तसव्वुर हासिल हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारका हमें देख रही है। और यकीनन जब हम तवज्जो को रखते हैं तो हम पे तवज्जो होती है, और फिर उस तरह से तवज्जो रखते हैं तो तवज्जो होती है, बेसिकली होती है। और फिर हम माशरे के अंदर फिजिकली नेकियां करते हैं या वर्बली करते हैं, लोग जो नेकियां कर रहे होते हैं उनको भी इनकरेज करते हैं। फिर आप देखें नेकी का अमल बेसिकली घर से स्टार्ट होता है और फिर वो माशरे के अंदर प्रिवेल करता चला जाता है। और जब हम नेकियां इकट्ठी करते चले जाते हैं तो हमारी मंजिल मकसूद की जानिब ये एक खूबसूरत ज़ख़ीरे की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। फिर हमारे ज़ाहिर और बातिन पे इतने अच्छे असरात मुरतब होते हैं निदा कि हमारा ज़ाहिर और बातिन यकसा होने लगता है, क्योंकि हमें अल्लाह की खशियत अता हो जाती है। फिर हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि स्टार्ट में जब नेकी करते हैं तो शायद अमल थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, नेकियां करना आसान हो जाता है। एक माहौल ऐसा डेवलप हो जाता है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर कि तबीयत हमारी नेकी की जानिब गामजन होने लगती है, नेकी के मौके मिलना शुरू हो जाते हैं और लोग न सिर्फ उस नेकी का असर ले रहे होते हैं बल्कि खुद भी नेकी कर रहे होते हैं, उस नेकी से फैज़याब भी हो रहे होते हैं। तो नेकियां फ़ी ज़माना हमारे माशरे के अंदर फैली हुई हैं। इट्स अप टू अस कि फूलों की मानत फैली हुई उन नेकियों से हम अपना गुलदस्ता कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि नेकी वो है जो हमारे कल्बे सलीम को मसरूर कर दे, जो हमारी रूह को खुश कर दे, जो हमारे ईमान को बढ़ा दे, जो हमारे यकीन को बढ़ा दे। बेसिकली नेकी वो है। और जिस तरह मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत प्यारा कौल है जिसका मफ़हूम है कि अच्छाई की तलब किए बगैर, एक्सपेक्टेशन किए बगैर, बदला चाहे बगैर माशरे के अंदर अच्छाई करते चले जाओ, क्योंकि जो लोग फूल तकसीम करते हैं उनके हाथों में खुशबू ज़रूर रह जाती है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मेरी बहनें जो इस वक्त देख रही हैं उनको क्या पैगाम देंगे? रमज़ान में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां? बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही थी निदा। देखिए, रमज़ान का हमें बहुत प्यारा मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जानिब से अता फ़रमाया है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं। माशरती एतबार से जैसे बात हो रही थी, तो माशरे में खैर और भलाई के कामों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद फरमाया। अब ये तो नहीं है कि नेकी की जो काम है वो हमारी सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हो जाएँ। हमें चाहिए कि हम नेकी और खैर के कामों को दूसरों को भी उसकी जानिब लेकर आएँ और वो खैर के असरात उन तक भी ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि निदा हर शख्स चाहता है कि मेरे साथ नेकी की जाए और उसे चाहिए कि वो भी दूसरे के साथ नेकी करके एक अच्छी मिसाल कायम करे। और माह रमज़ानुल मुबारक है तो डेफिनेटली नेकी बदी को मिटाती है। नेकी एक खूबसूरत ढाल है, नेकी हमदर्दी भी है, मसीहाई भी है, हमें खैर और शर की तमीज़ सिखाती है। और माह रमज़ानुल मुबारक भी हम पे साया फ़िगन है, तो मिला के तजल्लियात को ये रमज़ान बना दिया, हुसूल बरक़ात के लिए फिर इंसान बना दिया। और कोई देख सकता है तो देख ले, इस महीने में महमूद कल्बे मोमिन को रब ने अपना मकान बना दिया। अब हमने अपने इस मकान को कैसे आरास्ता करना है कि हमारी रूह नूरानी हो, हमारा कल्ब लतीफ़ हो, हमारी रूह अल्लाह के कुर्ब की तरफ जुड़ जाए, क्योंकि नेकी बेसिकली हमें राह मारिफत की तरफ ले जाती है। तो हमें चाहिए जिन लोगों को हमारी माशरे के अंदर ज़रूरत है, कोई मुसीबत ज़दगान है, इवन कि किसी की ऐब पोशी करना कितनी बहुत बड़ी नेकी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे ढेरों मौके अता फरमाता है। अब इट्स अप टू अस कि हम उन नेकियों की जानिब रग़बत कैसे इख्तियार करते हैं। हमें चाहिए अपनी आदत अभी से डेवलप करना, क्योंकि आदत अच्छी होंगी, अमाल अच्छे होंगे, आदत अच्छी होंगी, आदत अच्छी होंगी तो सीरत अच्छी होगी, और सीरत अच्छी होगी तो यकीनन किस्मत भी अच्छी होगी। क्या बात है, माशाअल्लाह। हम शुक्रगुजार हैं आपके जनाब। हमेशा अच्छा सोचिए, जब जहन में अच्छे ख़यालात होते हैं, अच्छे जज्बात होते हैं, तो फिर हमारे अफ़कार हमें अच्छी आदत और अच्छे अतवार की समत ले जाते हैं। और फिर जब अमाल सालिहा हम बजा लाना शुरू हो जाते हैं ना, तो अल्लाह और उसके हबीब सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी हासिल हो जाती है। और मोमिन का मकसद हयात यही होता है और यही होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी प्यारी सी सनाख्वा सादिया इकबाल की समत बढ़ेंगे। मेरी जानिब से फ़ी अमानिल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा ग़ुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा ग़ुलाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये
حرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب زہرا کے صدقے میں ایسی شام آئے، جناب زہرا کے صدقے میں ایسی شام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔